دوستوں، آخر ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تماچا کیوں مارا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستوں، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تماچا مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچیں۔ بہت پیارا واقعہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ دوستوں، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھیں۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے اور آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، او ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ جب ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر زوردار چانٹا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھیں، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگیں اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے ہیں لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہیں، لیکن میری بیٹی بتا تو صحیح آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا اس نے۔ دوستوں، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر بھی مارے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچیں۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا
जैसे ही छोटी सी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान के घर रोती हुई पहुंचती हैं। अबू सुफियान ने जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ पूछा नहीं था और ना ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कुछ बताया था कि उससे पहले ही नन्ही सी बच्ची को इस कदर रोता हुआ देखकर अबू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गोदी में उठा लिया और बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो। 6 साल की सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते सारी बात बताई कि अबू जहल ने उनके गाल पर चांटा मारा है। बीवी ज़हरा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि बीवी फ़ातिमा को अपनी गोदी में लिए हुए ही अबू जहल के घर की तरफ चल दिए और जैसे ही उसके घर पर पहुँचे तो बहुत तेज़ी से गुस्से के साथ दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल हैं और उनकी गोदी में नबी की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। अबू जहल के होश उड़ गए और वो इससे पहले कुछ बोल पाता कि अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल, तुझे शर्म नहीं आई इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? ज़रा देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे ज़रा अपने आप को देख और इस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। अबू सुफियान बहुत गुस्से में था और उनका ये गुस्सा देखकर अबू जहल बुरी तरह काँप रहा था और गर्दन नीचे झुकाए खड़ा था। अबू सुफियान अबू जहल से कह रहे हैं, माना कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची पर तमाचा मारते हुए? क्या तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नज़र से देखते हैं? अबू सुफियान बहुत गुस्से के साथ कहते हैं, चल माफ़ी मांग इससे। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी गोदी में होती हैं। उनसे कहते हैं कि बेटी, इसने तेरे गाल पर तमाचा मारा था ना, तू भी इसके गाल पर तमाचे मार कर अपना बदला ले ले। बीवी फ़ातिमा कहती हैं, नहीं नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है बल्कि माफ़ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज़ गुस्सा आ जाता है और अबू जहल को बकते हुए कहते हैं, देख ज़रा देख इस बच्ची की तरफ, सीख कुछ इससे। ये चाहती तो दिल भर कर तुझे मार सकती थी क्योंकि इसे पता है कि अभी तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ज़रा इसकी तरबियत देख, जालिम तेरा चांटा खाने के बाद भी तुझे माफ़ कर रही है। और फिर अबू सुफियान गुस्से में ही हज़रत फ़ातिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर 2-4 चांटे अबू जहल के मुंह पर लगा देते हैं। क्योंकि बीवी फ़ातिमा बच्ची ही तो थीं, अबू सुफियान के ऐसा करने से इनको हंसी आ जाती है और उनका रोना हंसने में बदल जाता है, जिसे देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगते हैं और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अब उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसती हुई जैसे ही अपने घर के अंदर आती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हज़रत फ़ातिमा को हंसते हुए देखा तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटा, बता तो सही कि तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा और उस पर बहुत गुस्सा किया और पूरा वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के लिए अल्लाह की बारगाह में अपनी झोली को उठाकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाई है। या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक उसको ईमान की दौलत न मिल जाए, जब तक वो ईमान न ले आए उसको मौत न देना। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जानी दुश्मनों में हज़रत सुफियान का नाम भी आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, आपको ये छोटा सा वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल तारीख़ कायनात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।